जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज असीं जिन्हां शब्दां दी विचार शुरू करनी है, ये साडे नितनेम दा रोज़ाना दे नितनेम दा हिस्सा हैं। आम तौर पर असीं इस बाणी नूं सोहिला, कीर्तन सोहिला या आरती सोहिला दा नाम भी दे दिंदे हां। ये जो पाठ है पंज शब्दां दा, ये जो बाणी है, इसका पाठ करना साढ़े वास्ते सौन लग्या जो नियत है। तो बड़े छोटे छोटे इहदे विच शब्द हैं, पर बड़े भावपूरत शब्द हैं। इउं समझ लईए कि जदों असीं अपने दिन की समाप्ति करते हाँ, सारी पूरी दी पूरी दिनचर्या तो असीं विहले हो के जदों असीं सौण लगते हाँ, तो उस वेले सानू जो सतगुरु जी ने उपदेश दिता है कि एक बारी असीं पूरे दिन दे वास्ते जो असीं अपनी तैयारी करके जो काम कीते हुंदे हन सवेर तो लैके शाम तक, उस तो बाद एक बारी फिर अकाल पुरख दे नाल जुड़न दी सतगुरु जी इहदे विच प्रेरणा दिंदे हन। आओ अज पहले शब्द की विचार आरंभ करिए। जो पहला शब्द है ये जो राग है दे उत्ते सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला। तो जिवें असीं जानते हैं कि गौड़ी राग दियां कई प्रकार हैं, उन्हां विचों एक प्रकार दीपकी है। तो ये जो राग है ये राग गौड़ी दीपकी है। तो आओ इस शब्द का एक बारी पाठ कर लईए जी। सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। तित घर गावो सोहिला सिवरियो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भौ का सोहिला। हों वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कौन शुमार। संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेर। देव सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। आओ सब तो पहला आपां रहाओ का जो पदा है उसकी विचार कर लीए, क्योंकि जो मुख उपदेश हुंदा है जिसते असी अमल करना हुंदा है वो रहाओ की पंक्ति विच ही हुंदा है। तो सतगुरु रहाओ दे पदे विच फरमा रहे हैं, तुम गावो मेरे निर्भौ का सोहिला। हुण इत्थे सतगुरु जी ने शब्द वरत्या है सोहिला। सोहिला असी आम जीवन दे विच भी अक्सर वरतदे हां ते इसका जो इत्थे सतगुरु ने अर्थ लिया है वो है सुहाग दा गीत।
तो सतगुरु कह रहे हैं कि तुम गावो मेरे निर्भाव का सोहेला। हे मेरी जिंदे, तू गा उन्हां नाल मिल के ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰਭਉ ਖਸਮ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਖਸਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਤੋ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਭਉ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਉਹ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਗੀਤ ਹਨ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀ, ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਉਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਮ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੋਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਿਲੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਗਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਸੋਹਿਲਾ ਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਮ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੈ ਘਰ ਭਾਵ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਕੀਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਆਖੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੋ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਤ ਘਰ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਸ ਦੇ? ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਰਿਓ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो सतगुरु कह रहे हैं कि जिस थां ते जाके अकाल पुरख दे गुण गाए जाते हैं, जिथे सखियां साडियां सतसंगणा भैणा बैठ के कीर्तन करदियां हन, उस प्रभु दे गुण गाउंदियां हन, उस थां दे उत्ते जाके उस सतसंग घर दे विच जाके या असीं कह लईए कि धर्मसाल दे विच जाके या इउं कह लईए कि जिन्हों अज असीं गुरुद्वारा कहंदे हां या सतसंग का कोई भी स्थान असीं कोई भी नाम दे दईए, तो उस स्थान ते जाके कहंदे हन कि उत्थे सारे उस प्रभु दी है, उहदे गुणां दी विचार कीती जांदी है, ते उस थां ते बैठ के उस प्रभु दे गुण गा, जिस प्रभु ने, जिस करते प्रभु ने जिहड़ा सिरजणहारा है,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀੜੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਹਨ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਭਾਵ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾ। तो वो दाता जो है देखेगा भाव वो संभाल करेगा भाव वो कर रहा है, वो करता है, हर एक दी संभाल करता है, करेगा भी। तो सतगुरु कहते हैं कि उस खसम की हजूरी दे विच वो मालिक दातार, दाता देन वाले दी हजूरी दे विच सारे ही जीवां दी सदा ही संभाल हो रही है। और तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन शुमार। दाने कीमत भाव जिहड़े उस प्रभु दियां दातां हन, दान हन, बख्शिशां हन। कीमत भाव उन्हां दा मुल असीं नहीं दस सकदे। तेरे कोलों उस प्रभु दियां दातां दा, उस दियां बख्शिशां दा ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਮਿਤ ਹਨ, ਅਮੁੱਕ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਤੇ ਵਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਾ। ਸਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਵਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਭਾਵ ਵਰਾ, ਸਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो वो जो तेल पाया जाता है केसां दे विच, उस चीज़ नूं सतगुरां ने इत्थे यूज़ कीता है कि संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। ये तेल पाउंदे कौन हन? उहदे नाल दे वो रस्मां नीयत हन, कोई रिश्तेदार नीयत हुंदे हन कि वो पाउणगे, या सहेलियां, जो भी उन्हां दा सिस्टम हुंदा है, वो इलाकियां तो इलाकियां ते थोड़ा डिफर करता है। पर सतगुरु कहते हैं कि ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੰਬਤ ਵੀ ਨਿਯਤ ਹੈ, ਸਾਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੁੰਮਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਈਏ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਹੈ। हाँ, ये ठीक है कि सानू उस तरीके दे नाल पता नहीं कि जीवन लीला किस दिन समाप्त होनी है, पर सानू भी तो तैयारी की लोड़ है। इस जगत दे विच जो काम असीं करन आए हाँ, उस प्रभु दे नाल जुड़न वास्ते, उहदे गुण गा के, उहदे गुणां दे नाल जुड़ के, अपने जीवन नूं चंगा बना के, प्रभु दे गुण प्राप्त करके, अमली जीवन चंगा बना के, उस प्रभु दे नाम नाल जुड़ के जो असीं अपने जीवन नूं सवार के इथों जाना सी, कि वो सारा काम असीं कर लिया है? क्योंकि साडा भी तो ये सारा कुछ हो चुका है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। साडा असीं उस अवस्था ते क्यों नहीं पहुंचते? क्यों असीं होर कंमां दे विच लगे रहिंदे हां? तो सतगुरु इत्थे कहंदे हन कि ये जिहड़ी गल है, ते अग्गों सतगुरु कहंदे हन कि देओ सज्जन असीसड़ियां जिउं होवै साहिब सिउं मेल। देओ सज्जन असीसड़ियां। असीसड़ियां भाव है असीसां, ते ਇਹ ਅੜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो देओ सज्जन असीसड़ियां, तुसी मैनू अपनियां प्यारियां सोहणियां असीसां दिओ मेरे सतसंगीओ, हे सज्जनों जिहड़े उस प्रभु दे गुण गा रहे हन, कि तुसी मैनू भी वो असीसां दिओ, वो सोहणियां असीसड़ियां दिओ मैनू जिउं होवै साहिब सिउं मेल, कि मेरा भी उस पति प्रभु दे नाल मेल होवे। तो सतगुरु कहंदे हन कि सतसंग विच जाके वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਤ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਉਹ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸੱਦੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰੀਆ ਭਾਵ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਸ ਉਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਉਂ ਸਮਝ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹਣਯੋਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ,
ਸੋਹਿਲੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਰਲਭ ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌ ਜਾਈ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌ ਜਾਈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਪੁਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਔਖੀ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਿਆ ਬਚ ਜਾ, ਬਚ ਜਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 5 ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ
ਸੋਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਹੈ, ਸੂਚਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨਿਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜੀਏ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੀਏ, ਤੇ ਪਹਿਰ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਣਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਨਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੋਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕੀਰਤ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਨ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੇ ਸਿਵਸਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਲਕ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਝੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਐ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਲਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਜਾ ਕੇ।
ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਢਾਲ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਛਕਦੇ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਬੜੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਜਗਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਜੀਵ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ।